कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ल इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। देना मख्य हदीस और दा हदीस द्वारा ताल्लुक़ लरी द सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा रातलो सरा इंसान ची मुर्शी दुनिया के तो कुरान फैसला दारा चे अब ब्या वापस न राजी, लेकिन दागे बावजूद कुरान मजीद के गण दा से कसानु ज़िक्र श्तरे चागा लामड़ कली दी और बेजबंदी कली दी। दा कमल उम्बने खबर चदा च वहरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। वापस ब दुनिया त न राज़ी दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ैसला दा और दौम दा शान। लेकिन अल्लाह द ख़पल क़ुदरत द इज़हार द पारा च अल्लाह पहाड़ से क़ुदरत लरी और गदा हम कोलिशी चे इंसान दुनिया के पस द मर्ग ज्वंदे की। सूरतुल बक़रा के कुरान मजीद दे गण नमूने खुद ली तो गवा वाला ज़िक्र कुरान मजीद दे रपार कड़ो चेस कतल तुम नफ्सन फद्दारा तुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। इंसान ये कत्ल कड़ो अल्लाह गबिया दोबारा जुंदे का दारेंगे सैयदना उज़ैर मलकड़ो फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा। अल्लाह सल काला मड़ उस आतो नबी जुंदे को दे मकसद दाई चे अल्लाह पदे कुदरत लरी खई दाखल खुदा तो बाद खल को ख्याल लाए जदा तजाद देख हदीस के तासुआए ईसा अलैहिस्सलाम बरा गुजीगी और कुरान फरमाई जना मड़ ब्या वापस न राजी पैदा हो कुरान की मिली करी तब से कुरान के तजाद दे ये तजाद न हुई अल्लाह आम कानून दगरे च सोक मड़े व दुनिया तो वापस न राजी, लेकिन दागा ख़ास सिफत दारे च कल कल आगा दखपल कुदरत मुजाहरत दुनिया की कई दागे सूरतुल बक़रा की दागे कौम ज़िक्र इमकड़े च हम उलूफ़न यौद वनऊ पजरगुनू अगीद मर्ग नो तखदल अल्लाह की तो फरमायल मूतू मलशे सुम्मा अहयाहुम बेसमुदा पस जुंदी कड़ल। ये आम कानूनी है अल्लाह खुसूसी कानूनी पदे के साथ तजाद निश्ता बल्कि आगा सूरतुल बक़रा के खुद मर्गो द मर्ग बयान आगी तस्कराम करे दा इस क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाला वलम तुमिन। ब्या तवेल यो सलोर मारगान वाला गा जान सर आदत का वे मड़गा अख्वा की नज़दी नज़ो गुरुनो बांधे केक दा सुम्मा दोहन या तीन कसा आया ब्या और आवाज़ों का ताला पमंड मंडराश दारे सड़े न हुई चे मड़े दुनिया के न जुंदे की ये अल्लाह कुदरत लरी पदे और अखबल ताकत नमूने दाखिल। सूरतुल काफ के कुरान मजीद आगा खलक चागा लबिथू फ़ी काफ़िम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ दरे सवा और लस काले उदस आतलू हालाय चे इंसान आम तौर शपगत घंटी उदय भी आविश खुदाकम च आम आदत खिलाफी ख़ास आदती देता मौजिज़ हुई तो तफसील तो दे रहा को मुअजिज़तन कला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ कारूनों की अगर आम आदत खिलाफी ईसा अलैहिस्सलाम खिलाफ आदत आसमान तक खेजोले दे और खिलाफ आदत बाख का तरह ना मौजिज़ा और अल्लाह अखबल कुदरत खी खलक़ता च पर हर सक़ादिर आसमान तखतल बाने दखल को एतराज़ सरे देजी अल तसखरी सस्की अच्छा खुरास का कि नो बार तकम खादी
دا د بيدینه خلکو دا اعتراضات دي. مسلمان هغه چې هغه وایي آمنا وصدقنا، دا هر چیز د عقل په تله کې تلل دا د مسلمانانو کار نه دی. د مسلمانانو کار دا دی چې الله او رسول څه ویلي دي ټیک ده. اوس زه پې یا پوهېږم یا نه پوهېږم، لیکن د ایمان تقاضا دا ده چې انسان هغه ومني. دغه د نورو جوابونو ضرورت نشته. د عقلي جوابونه موږ له ډېر شی راځي، خو عقلي جواب چې وکړو نو بیا به هغې طرف نه بل عقل راځي، تو بیا جواب کوي، نو بل عقلي سوال به راځي، تو بیا جواب کوي. د هغې نه ښه دا ده چې انسان هغه څیز تسلیم کړي کوم چې قرآن او صحیح حدیث کې راغلي، په هغې کې د عقل څه عمل دخل نشته. زمونږ دین دا د نقل په بنا دی، عقلي بنیادونو باندې نه دی. کم خلک چې نن دعوت ورکوي چې اسلام عقلي بنیادونو باندې ثابت کوي، نو دا نبوي منهج نه دی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده، بلکې دا الله سنت هم دغه نه دي. الله خپل حکم فرمایي او خلقو ته دا تسلیم کوي. په دغه معجزاتو کې یو معجزه د سیدنا عیسی ده، هغه باره کې 13 حدیث کې ویلو چې او حکم او عادل راځي فیصلې وکړي. هغه حدیث کوم چې د سیدنا ابو هریره رضی الله عنه نقل دی، نو مخکنی حدیث کوم چې تاسو ویلی دی هو 2222 نمبر، همدغه حدیث صحیح بخاری لیکلی دی 3448 نمبر باندې، او پای کې وا سیدنا ابو هریره رضی الله عنه یو خبره کوله چې عیسی علیہ السلام راکوز شي، مال بډیر شي، کفر به ختم شي، څوک زکات اغستون کې ونی. پای کې دا اضافه هم ده چې یوه سجده به د ټولې دنیا نه بهتري، مطلب دا چې د مال حیثیت به ختم شوي، د مال هغه حیثیت کم چې نن د خلقو نظر کې دا به هېڅ نه وي. یو سجده کول به خلک د هر سره بهتر ګڼي. نو پای کې بیا دا لیکلي دي چې هغه خبره کوله، استشهاد به یې کو، پیش کو به د الله رب العزت د کتاب آیت کوم چې د سیدنا عیسی علیہ السلام په باره کې دی چې وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. نشته دی یو کس په کتابیانو کې مگر ایمان به راوړي په عیسی د هغه د مرګ نه مخکې. دا حدیث دا آیت دلیل دی د حیات عیسی. د امت مسلمه عقیده دا په عقل نه دا په نقل. هغه زمانه کې چې کم عیسائی دی کم کتابي دی، ابا د سیدنا عیسی په بندګۍ باندې او د هغه په رسالت باندې ایمان وروړي قبل موته، مخکې د مرګ د عیسی نه. یعنې قرآن دا ښیي چې عیسی علیه السلام مړ نه دی. کم خلک چې هغه مړ ګڼي دي خپله فیصله وکړي چې مسلمانان هم دي. د هغې په جواب کې قادیانان څه وایي، سړی شرمېږي، د بیمانۍ خبره یې کړې ده. هغه وایي بعضې نادان صحابه، ابو هریره ته نادان صحابي وایي، د هغه دا عقیده وه چې عیسی علیه السلام ژوندی دی. یعنې صحابي نادان یې، او چې کله د صحابي عقیده جوړه شوه نو صحابي عقیده چا نه اخلي. اصل زما ستا شاګرد خو نه دی، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګرد دی. نو عقیده کوم ځای نه زده کړې ده؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زده کړې ده چې عیسی علیه السلام ژوندی دی، او د عقیدې مسله ده. دا حدیث تفصیلی امام بخاری رحمه الله دو ځای لیکلی دی. دا کوم حدیث چې نن وایو کیف انتم، څنګه وی حال ستاسو، ډېره تعجب خبره وی. کله چې نازل شي ابن مریم، کله چې راکوز شي عیسی ابن مریم، فیکم پتاسو کې کله چې راکوز شي نو څه عجیب حال وی، تعجب خبره وی. و امامکم منکم، او ستاسو امام بستاسو نه. دې جملې څه مطلب دی چې امامکم منکم؟
عیسی علیہ السلام چې راکوزي نو د مونځ ټایم به بیت المقدس ته ورسي د مونځ ټایم به هلته کې وا د مسلمانانو امام مهدي دا به ولاړی مسلمان نه مونځ به کوي د مهدي یو تصور د عیسی شیعګانو دی او یو تصور د اهل سنت والجماعت خلق په دې کې د التباس شکار شي د هغې مهدي خو هغه دی چې هغه تقریبا امام غائب دی هغې له هغې د نبوت مقام ورکوي د اهل سنت عقیده دغه نه ده هغې وی مهدي دا یو مشر دی بس الله به د هغه په لاس باندې د قوم اصلاح کوي او دا به د دې امت هغه سړی چې سیدنا عیسی علیه السلام به د پسې مونځ کوي دا د دې امت یو لوی شرافت دی چې د په اقتدا کې به عیسی علیه السلام غوندې جلیل القدر نبی مونځ کوي د بعضې خلکو خیال لای چې دا خو بېعزتي به نه وي د پیغمبر ابن الجوزي دا یې جواب لیکلی دی چې نه اصل دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی نو که دی مخکې مونځ وکړي نو د هغه ختم نبوت ته به ټیس رسي په دې وجه دی مخکې مونځ نه کوي بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو امتی پسې به مونځ کوي د دې لپاره چې عقیده د ختم نبوت کې څه کمی رانشي سمدم آیت او سمدم حدیث و خلقو ته یو ګپ جوړ کړو مهدي چې کله وویني چې سیدنا عیسی علیه السلام راکوز شوی دی دا به د خپلې مسلې نه رستو شي ولې طریقه دا چې کله پیغمبر موجود وي نو بیا بل چاله مسلمان دی ودرېدل جایز نه وي لکه حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمارے کے بعد روت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکو مسلمان ولاړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته راغی چا چې حج عمره کړي هغه ته څه مشکل نشته بدیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور دروازه مسجد کې وه او راته به رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخې طرف نه اوار چا لیده چې کور نه راووت کم ځای چې د دې قبر دی اوس دغه دیوال چې لرې که دی خوا مسجد دی که نه دی که څه مسله نه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته په لاس اشاره وکړه چې ته خپل لمونځ کوه زه تا پسې ودرېږم د هغې باوجود سیدنا ابوبکر صدیق د مصلې نه د لمونځ دوران کې کوز شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مصلی باندې ودرېد او سیدنا ابوبکر صدیق مصلی نه ښکته و اواز د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر کمزوری شوی و تو دې وجې نه مکبر بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا یو مونځ دوی امامانې وکړو حدیث کے الفاظ داری چې ابوبکر صدیق رسول الله امامتی دا ابوبکر کوله ابوبکر امامتی دا قوم کوله دا شرف صرف ابوبکر صدیق ته حاصل ده دلته هم دغه مسله ده چې کله سیدنا عیسی راشي نو مهدي به کوزیږي مهدي د امام مه وایه دا د امامت تصور دا د شیعګانو دی مهدي بس مهدي هغه څوک چې هغه ته هدایت کړی شوی دی چې راکوز شي نو به ورته وایي زما حق نشته دی د لمونځ کولو ځکه دا اقامت ستا دپاره کړی شوی دی احادیث ته راجمع کړي نو په کې دا ټول تفصیل لیکلی دا د دې امت هغه بهتري ده چې الله د آخري امت داسې پیدا کړی دی چې مخکنی یو نبي به د دې مهدي پسې لمونځ وکړي وروسته بیا قرآن او حدیث کې څه نشته دی چې وروسته لمونځونه څوک کوي خو محدثین دا وایي چې کم سے کم دا شرافت کافي ده د دې امت دپاره او دا دلیل دی چې سیدنا عیسی علیه السلام راځي نابا د نبی په حیثیت نه راځي بلکې ابا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې فیصلې کوي
په دې باندې اعتراض کوي خلک چې جی دا ہوتا ہے سړی د خپل پوسټ نه کوز نه کو دا عقلي سوال لږ دا ما نه دی کړی دا الله کړی دی الله چې کوم دی د هغه په افعالو باندې یا د هغه په فیصلو باندې اعتراض جایز نه دی د الله کار دا دی چې ساغه غواړي لا یسأل عما یفعل وهم یسألون الله چې څه کوي هغه نه به څوک تپوس نه کوي ستا نه به تپوس کولی شي چې تا دا بکواس کړو ولې نه کړو دا عقلي اعتراضونه دي خلک یې کوي دا الله په کارونو سره اعتراض کوي الله رب العزت سیدنا عیسی علیہ السلام نبی جوړ کړی دی او بعض احادیثو کې شته چې هغه سوال دا کړو چې ما د امت کې پیدا کړ یا د امت فضیلت مال راکړي نه الله د هغه د سوال له پوره کولو دپاره هغه دا فضیلت هم ورکړ دا کمالات دوه شو یو دا چې هغه عیسی او د بني اسرائیلو او دویم دا چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امتی هم شو نو فیصلې به هغه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت قرآن او حدیث باندې د دې خبرې تعلق ایمان سره و د دې وجه دا زموږ د محدث دا حدیث د ایمان په باب کې لیکلی دی دا د ایمان مسله ده فرعي مسله نه ده ټول امت دا د ایمان مسله ګڼي البته پاکستان کې 200 پاگلان دي چې د هغوی خیال دا چې د ایمان سره تعلق نشته د دې ایمان سره تعلق دی د تعجب په طور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څنګه به ستاسو حال چې کله راکوز شي په تاسو کې د مریم زوی او ستاسو امام به ستاسو وي یعنې څه عجیب و غریب حال وي چې امتي مخکې دی او نبي ورپسې ولاړ دی دا کمال ته اشاره ده د امت چې الله د امت لا ډېر غولوارې ورکړی دی اوس پکار دی چې امت هم ځان د غوروالي صفات ځان کې پیدا کړي که یعنی الله غورواله درکړی دی خو د هغې وجوه دي قرآن بخي خلکو ته حدیث بخي د خلکو خیر ولټوي دین به رسوي خلکو ته نو دا څیزونه ځان کې پیدا کول پکار دي اقول قولي هذا استغفر الله لكم